вакилони маҷлиси намояндагон бо тасвиби тағйиру иловаҳо имкони истеъмоли тамоку дар Тоҷикистонро маҳдудтар карданд. дар поёни анҷумани 19-уми ҳизби коммунисти Чин президенти ин кишвар Си Ҷинпин бори дигар дар мақоми раҳбари ин гурӯҳи сиёсӣ тасдиқ шуд. ман ин интихобамро на танҳо чун тасдиқи корам, балки ҳамчун пуштибонӣ арзёбӣ мекунам ки ба дастовардҳои нав ташвиқ мекунад. ва дар душанбе намоишгоҳи байналмилалии китоб баргузор гардид. дар ин чорабино ноширони ӯзбекистонӣ ширкат доштанд. чанд нафареро ҳам дидем ки новобаста ба нархи ин китобҳоро хариданд. дар Тоҷикистон маҳдудиятро барои истеъмоли тамоку сахттар карданд. бар асоси тағйирот ба қонуни истеъмоли тамоку ки аз сӯи вакилони маҷлиси намояндагон тасвиб шуд, афроди сигорӣ ҳақ надоранд дар дохили корхонаҳои давлативу хусусӣ, тарабхонаҳо ва вокзалу фурудгоҳҳо тамоку бикашанд. лоиҳаи қонунро рӯзи 25 октябр намояндаи вазорати тандурустӣ ба вакилон ироа кард. ман намудани фурӯши маҳсулоти тамоку ва сигарҳои электронӣ бо истифодаи дастгоҳи автоматӣ ва дар масофаи на камтар аз 100 метр дуртар аз сутуни муассисаҳои тандурустии иҷтимоӣ аҳолӣ фарҳангӣ варзишӣ сайёҳӣ илму маориф ва иттиҳодияҳои динӣ ворид карда синни соли шахсони харидор аз 18 боло муайян карда шуд. қонуни қаблӣ ба афроди сигорӣ истеъмоли тамокуро дар нуқтаҳои махсуси пешбинишуда иҷозат медод, вале тибқи пешниҳоди Шукурҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон, аз ин ба баъд ин маконҳо набояд дар дохили бино қарор дошта бошанд. ҳамчунин тағйироти нав дар қонун ба таври дона фурӯхтани сигарро манъ мекунад. дар пойтахти Тоҷикистон кори яксолаи барномаи қарзиеро натиҷагирӣ карданд ки тарҳи мутобиқшавӣ ба тағйироти иқлимро амалӣ месозад. Амриддин Олимов ба ин нишаст рафта буд. Это стало важным шагом в укреплении устойчивости и конкурентоспособности предприятий Таджикистана. ҳудуди 30% беш аз 2000 гирандагони қарзҳои барномаи климатдабт ё тарҳи мутобиқшавӣ ба тағйироти иқлим дар Тоҷикистон ки аз сӯи Бонки Аврупоӣ босозӣ ва рушд сармоягузорӣ мешавад, занҳои рӯстоӣ буданд. ин нукта имрӯз дар маросими натиҷагирӣ аз фаъолияти яксолаи ин барнома дар душанбе эълон шуд. Бонки Аврупои босозӣ ва рушд бо мусоидати молии ҳукумати Бритониё дар Тоҷикистон аз як соли иҷрои барномаи климатдабт ё тарҳи мутобиқшавӣ ба тағйироти иқлим натиҷагирӣ кард. ҳадафи ин барнома ҷалби сокинон ба истифода аз фановариҳои ҷадиди коркарди замин ва сарфаи захираҳои обу энержӣ будааст ки то ҳол 2250 хоҷагии деҳқонӣ ва соҳибкорӣ аз қарзҳои боимтиёзи ин барнома барои таҷдиди воситаҳои фании истеҳсолии худ истифода карданд. мо аз банки Эсқата 110,000 кредит гирифтем барои обёрии қатрагин. мо дар муддати ҳамин сол оби қатрагин боғи 4 гектар боғ таъмин кардем. афзоиши боғҳо тамоман дигаргун шуд. дар оянда мехоҳем ки бо банки Эсқата ҳамкорӣ кунему бо як тахминан дар соли оянда ҳамин хел план бай кардагем ки 3 гектар боз боғи нав бунёд кунем. иншоалло боварӣ дорам ки аз боғи наве ки пеш кардагимон фоидаshi гирифтаиша маҳкам кардан мегирем, бо боғи нав бунёд кардан мегирем. зимнан Бонки Аврупои босозӣ ва рушд барои иҷрои ин барнома дар Тоҷикистон $6 миллион сармоя ихтисос дода, бонкҳои коршарикаш ба муштариён онро бо пули сомонӣ ва бо фоизи камтар, яъне ҳудуди 25% солона медиҳанд. Умед Шарипов, яке аз мушовирони барномаи климатдабт, мегӯяд ки бо ин тарҳ соли дуввум ҳамкорӣ мекунад ва ба кулли муштариён машваратҳои фанӣ мерасонад. Вай дар судвор будани ин барнома барои Тоҷикистон мӯътақид аст. таҷрибаҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ бояд дар Тоҷикистон ворид карда шуда, технологияҳои нав ворид карда шуда, истифода бурда шавад ва ҳамин технологияҳо моро аз барои дуруст истифода бурдани ресурсҳои обӣ ба мо кӯмак мерасонад.
ایده‌های برنامه را دستگیری میکنم شخصا خودم و میخواهم که همین ایده‌هایی که کانسپتی که برنامه کلیماداب دارد میخواهم که به پورگی عملی شود برای آنکه این کانسپت این ایده آیدی استفاده درستی آب آیدی استفاده دیگر ریسورس هایی که ما در تاجیکستان داریم من این همه ایده هاشون را دستگیری میکنم شخصا خودم برای آنکه این برای تاجیکستان خیلی ضرور است. این برنامه سه هدف اصلی دارد. یکی از آنها جلوگیری از شوره زدن زمین و صرفه ذخیره های آبی و انرژی می باشد. گذشته از این برنامه نسبت بطریه های خورشیدی در منزل و کارگاه های کشاورزان و صاحبکاران و بنیاد سردخانه ها با نیروی خورشیدی فعالیت داشته را هدف داشته است. امریدین علیموف، اسکندر فیروز، رادیو آزادی، دوشنبه. رو می‌آوریم به موضوعهای مهم جهانی. امروز در چین 19مین انجمن کمیته مرکزی حزب کمونیست به پایان رسید. در پی این انجمن که در 5 سال یک مرتبه برگزار می‌شود، هیئت نو بیوروی سیاسی تحت رهبری سی جین پین انتخاب گردید. عبدالله شروف در این باره تفصیلات دارد. روز چهارشنبه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بار دیگر رهبر این کشور سی جین پین را پیشوای حزب حاکم انتخاب نمود. به همین ترتیب سی جین پین باز برای 5 سال دیگر حزب کمونیست چین را سروری خواهد کرد. سی جین پین سال 2012 رهبری حزب کمونیستی چین شده بود و یک سال بعد به کرسی پرزیدنتی نشست. ما همین حال اولین جلسه عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیستی چین را برپا نموده اعضای نوی اداره مرکزی رهبریت حزب را انتخاب کردیم. من این انتخابم را نه تنها چون تصدیق کارم بلکه همچون پشتیبانی ارزیابی میکنم که به دستاوردهای نو تشویق میکند. بیوروی نوی سیاسی در پایان انجمن 19 حزب کمونیست چین اعلان شده که از 7 نفر عبارت است و پرزیدنت سی جین پین همراه با نخست وزیر آن کشور لی کسیان در میان آنها می باشند. حزب کمونیست چین در حال رهبران خود را انتخاب نمود که این کشور از سوی جامعه جهانی برای نقض آزادی های بیان و عقیده، فشار بر روزنامه‌نگاران و جامعه شهروندی انتقاد می شود. برنامه را ادامه می‌دهیم. بنا به یک گزارش تازه که دو مرکز تحقیقاتی نشر کردند، جنگجویان خارجی گروه دولت اسلامی در صورت بازگشت می‌توانند برای کشورهایشان خطر جدی ایجاد کنند. در گزارش آمده است که 700 جنگجوی توجیک تا حال در خاورمیانه ماندند و البته راه بازگشت می‌جویند. همکارم طاهری سفر در این باره با مردوس آقا مدیر منطقوی رادیو آزادی صحبت کرد و نخست از او پرسید که این جنگجویان از کدام جهت خطرناکند. البته در این 2-3 سال اخیر دنیا منتظر این روز بود. معلوم بود که روزی وقتی داعش شکست نظامی بخورد این جنگجویان خارجی جایی ندارند و باید برگردند به کشورهایشان. البته اینها من تصور نمی کنم که به عنوان یک گروه یکسان میشه با اینها برخورد کرد. مطمئنا حداقل اینها را میشه به 3 گروه تقسیم کرد. گروه اول آنان هستند که اعتقادات افراطی خود را از دست ندادند، راسخند و خطرناک و خیلی واضح است که دولت‌های محلی تاجیکستان یا هر کشور ازبکستان باید از طرق امنیتی با این افراد برخورد کنند. دوم گروهی هست که کاملا سرشکسته برگشته، به اشتباه خود متوجه شده و فکر کنم که این گروه کمترین مشکل را ایجاد خواهد کرد. گروه سوم آنانی هستند که اعتقاداتی را دارند هنوز ولی مطمئن نیستند که طریق گروه حکومت اسلامی درست است. شک دارند که آیا تروریسم درست است یا نیست. با این گروه هست که حکومت‌های محلی باید خیلی عاقلانه رفتار کنند، برنامه ریزی کنند، اینها را هدایت کنند. میتوان گفت که این مردم در کشور از طریق هدایت شدن از کشور دیگری در داخل کشور به خرابکاری و ترور دست بزنند. البته این خطر هست. من عرض کردم که اون گروهی که اعتقادات خود را از دست نداده یا اون افرادی که کمی
ساده‌لو هستند و بار دوم فریب میخورن از طرف دوستان سابق داعشی خود. این خطر هست، البته این خطر هست و عرض کنم که ایدئولوژی داعش از بین نخواهد رفت. این ایدئولوژی باقی میماند و بیشتر زیرزمینی ادامه خواهد یافت. ولی البته سوالهایی هم هست که ما با این سوالها جوابی نداریم در این مرحله. این حکومت ها هستند که با بازپرسی از این افراد باید خوب تشخیص بدهند که این افراد به چند گروه تقسیم می شوند، با هر گروه چه نوع رفتاری باید ایجاد بشه. مثلا من مطمئن نیستم که تاجیک هایی که 2 یا 3 سال در سوریه و عراق جنگیدند چه احساساتی درباره عرب ها دارند. شنیده شده که رفتار خوب نبوده از طرف عرب ها با غیر عرب ها و شاید حکومت میتونه از این عامل استفاده کنه که این افراد را به راه درست هدایت کنه. شکل کامل این صحبت رو شما میتوانید در سامانه ما www.azadi.org و در آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. و امروز در شهر دوشنبه هفتمین نمایش بین‌المللی کتاب را برگزار کردند. در این نمایش ده‌ها هزار ادبیات نشر شده داخلی و خارجی به معرض گذاشته شد. تشکیل چهاربینی مذکور در حالی است که مؤلفان میگویند در تاجیکستان فرهنگ کتابخوانی خیلی ضعیف شده است و نسل جوان به مطالعه چندان رغبت ندارد. گزارشی با رادیو صوفی را همراه تماشا می‌کنیم. حدود 50,000 کتاب‌های مختلف بدیعی و علمی و تعلیمی از ناشران داخلی و 10 کشور دنیا در نمایشگاه هفتم بین‌المللی کتاب دوشنبه به معرض گذاشته شدند. برای بار نخست هم ناشران کتاب از ازبکستان در چنین یک نمایشگاه شرکت داشتند و حدود 300 کتاب با زبان‌های ازبکی و تاجیکی را به نمایش گذاشتند. نرخ و نوای کتاب‌ها گوناگون است. خواننده اصیل و چند نفری رو هم دیدیم که نوبسته به نرخ این کتاب ها رو خریدن. این نمایشگاه بزرگ کتاب دوشنبه در حال برگزار می شود که خواننده تاجیک به خصوص جوانان چندان تلاش و ذوق دریافت کتاب را نداشتند. تعداد این کم توجهی جوانان به کتاب را گرانی قیمت آن عنوان می کنند. از روی اون مشاهده هایی که من امروز داشتم تعداد کتاب های تازه نشر در ما خیلی کم است. به خاطر آنکه سالهای گذشته ما آمدیم، سال گذشته شاهد آن بودیم که اکثریت نشریه ها و اون کارخانه های طبع نشر کتابایی که داشتن این سال هم همون چیزا را به نمایش گذاشتن و میبینیم همون نرخ دندان شکنی که هست در کتابخانه ها، در مغازه های کتاب همون نرخ دسترس میکنیم. تعداد دیگر کم توجهی ساکنان مخصوصاً کودکان و جوانان با کتابخوانی و کتابخوانی را مربوط به تبلیغ ضعیف فرهنگ کتابخوانی می‌دانند. ترغیبات به درجه باشد که آدم‌ها، انسان‌ها و همه جا یعنی توجه به این ظاهر زیاد نمایند. یا اینکه کتاب‌هایی که پرمضمون هستند که به درجه اون مکتب بچگان یا اینکه می‌برند به اونها، لیکن فکر می‌کنم که هر یک خواننده که می‌خواهد تا درجه علم دارد کتاب خودش را می‌یابد و می‌خواند. مؤلفان کتاب‌ها علت اصلی توجه کمی مخصوصاً جوانان و مکتب بچه‌ها به کتاب را به عدم فرهنگ کتابخوانی آنها مربوط می‌دانند. با قول آنها مخصوصاً در زمان رشد بی‌سابقه فناوری‌ها که یک وسیله تنگ شدن موقع کتاب به شمار می‌رود، از دست دادن فرهنگ کتابخوانی برابر با سقوط فرهنگ ملت است. اول باید پدر و مادر ذوق فرزندشون تربیت بکنند، خودشون کتابخوان باشند. برای صوفی گزارش میداد و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدهیم. جهانی سپاس برای همراهی و تا ملاقات فردا. خدا نگهدار هر یک شما.